दर्शक बंधु कंस मामू कथा तो बहुत शुणी केमिति से अहंकार अत्याचार निर्यातनार उदाहरण साजिथिले एवं निज भणजा मानकर हत्या करी महापापी साजिथिले। हाहाकार चतुर्दिगरु क्रंदनर कोहर शब्द कंपुथिला। निज पिता भिणेई बंधु भौणी भणजा निरीह जनता तथा संसार समस्ते शिकार होइथिले से महापापीर। पाप घड़ी पूरीगला पर कृष्ण रूपी मृत्यु को निज आखि सामने पाई प्रमत्त प्राय हो शेष मृत्यु प्राप्त करते से भी एमती जहाँ आज भी हास्यास्पद। हेले सतरे कौन सब मामू एत खराब? सेमिति हेइथिले तो आम धर्म परंपरा रे मामू को कर्तव्य सीमित था, सेमिति नुहे ना। तेबे केमिति कहिबा कि मामू खराब ना भल? सब मामू खराब नुहे कि भल नुहे, निर्भर करे परिस्थिति कौन, मानसिकता केमिति, दृष्टिकोण केमिति। आसंतु आज शुणिबा सेमिति एक कहानी जड़े मामू को नहीं। भल ना खराब से निष्पत्ति आपणक हाथ में। चलतु डेरी करवानी, नचेत राति पाइब, स्वप्न सरीज आउ जन उभेज। राति 12टा, चारिआडे अंधार एवं आलोकर कठोर युद्ध। जनर प्रचेष्टा अहरह पृथ्वीवासी को शिथिलता प्रदान निमंते। सुनसान सबकिछिटा ऑफिस काम बाकी थिला, से सबको सारी मु फेरे मो शोइबा घर को। स्नेहा ऑफिस रु आसी गभीर निदरे। मझिरे छुआंक शोइबा घर कपाट दियंतिनी, डर लागे बोली। जाइकी देखे तो छुआ दिटा कौन गपुचंती। राति केते हेलाणी कि रे, केतेବେଳେ ଶୋଇବ ସବୁ? ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ପରା। ଚାଲ ଚାଲ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ଶୁଅ ଶୀଘ୍ର। ପାଟି କରି କହିଲି ମିଥିଳା ଆଉ ସାଗର को। बापा बापा गोटे गप कह ना प्लीज प्लीज, निद आसुनी आज। बड़ झील मिथिला कहला। हाँ हाँ बापा गोटे गप हो जाओ आज। पाଳି धरले बड़ पुओ सागर। अरे आज हठात कौन गप? नाई नाई आउ केबे, बहुत राति हेलाणी, चुपचाप शुओ। छुआंकर आरंभ हो गला सेठू। अरे धीरे धीरे, माँ तमर शोइछंती, उठी जिबे। पापा प्लीज सुनाओ ना। हौ हौ ठीक अच्छी, शुणेबी हेले कौन शुणेबी कुह? सागर पापा माँ कौन कही ना कि माँ तो केबे कही ना कि नहीं ना बुलेवा पाई। हाँ अछंती ना, समस्ते अछंती। अजा आई मामू माई समस्ते अछंती, हेले किछि खराब परिस्थिति जोगु से माने पाखरे नाहंती। मिथिला बापा ताहले कौन केही भी पाखरे नाहंती हमर? हाँ हाँ नाहंती केमिति? आम जने मामू अछंती, बहुत निजर, जीवनठू भी अधिका निजर। मामू तो नुहे, से बापा समान मो पाई आउ तमर माँ पाई मध्य। तांको परी पागल मु आज जाए ना देखिछि ना तांको परी जने मनीष। चल आज तांकरी कहानी कहूची। छुआ दिटा बसी पड़ले मते अनै, तुषार तटे जेमिति पानी लागी बसे। बड़ रायपुर बड़ घर झील स्नेहा। संपत्ति जेतिकी, सम्मान ताठू बहुत अधिक। स्नेहार बापा दुर्गेश दास से खंडमंडलर सबुठू बड़ मनीष। समस्ते डरती तांको एवं तांको परिवार को। तांको संपत्ति पाई जेतिकी नुहे, तांको आतंक पाई सेतिकी अधिक। मनीष हाणीबाठू आरंभ करी सबू बड़ ऑफिसर माननकू निज पकेट रखती। से स्नेहा को बहुत भल पाती तांको परिवार लोक। राणीठू कम नुहे स्नेहा। रूपगुण जेमिति, मन सेमिति बहुत सुंदर। आधुनिकता तो ये गाँ को केबेठू छुई सारिलाणी, किंतु आधुनिक मानसिकता छुई पारिनी। एबे भी जातिवादर जीवंत उदाहरण दुर्गेश दास। स्नेहा आउ मु गोटे स्कूल, गोटे श्रेणी रे, गोटे गाँव रे, गोटे साही रे आउ गोटे ट्यूशन रे पढ़ुथिलु बढुथिलु। रक्त संपर्क नथिला सिना, हेले दुहे बुझी सारिथिलु ए संपर्कर सूता केते मजबूत। स्नेहार अनुरोध क्रमे तांको ड्राइवर आम दी जन को नेबा आनिबा करे स्कूल आउ ट्यूशन को, किंतु मु बारी पारे अनिच्छार विराट गंध से ड्राइवर मनरू एवं स्नेहार परिवारक मनरू ए भिन्न जातिर पिलापति। जीवनटा भारी सरल थिला। दुईटा छुआंकठू बा अधिक कौन आशा करा जाई परिबो? पाठपढ़ा आमर चली जाए, आउ बाकी सब धाऊ थाए साइकलर चकू गाँ दाण्डे बाड़ी बाड़ी धाइला परी। ट्यूशनर ना प्रेरणा, प्रेरणारे थिला प्रेरणा भरपूर। सार दीदी बहुत भल पढ़ाती। अवश्य से नरम कथारे कम, बाड़ी रे अधिक, किंतु प्रेरणारू प्रति वर्ष गोटे दीटा टपर तो बाहरती। तेणु प्रेरणार ना थिला। आम दुई जन को से मंदिर रे भोग लगी करागला तृतीय श्रेणी रे।
ସ୍ନେହାଶିଷ ଏକାଠି ଥିଲେ ନୂଆ ଜାଗା ନୂଆ ଜୀବନର ବେଶ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଦୁହେଁ ମସଗୁଲ ନିଜ ଦୁନିଆରେ। ସ୍କୁଲ ଯିବା, ସେଠି ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା, ପୁଣି ଆସି ଖେଳିବା, ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇ ସେଠି ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା, ଅନ୍ୟ ସହ ମିଶିକି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେବା ଆମ ନିତିଦିନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଉ କ'ଣ ତାଜମହଲ ଗଢ଼ିବୁ ନା କ'ଣ ଯେ? ଏମିତି ହିଁ ସରିଗଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗପରେ ଗପରେ। ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥକୁ ଆମର ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ର କାନ୍ଥରେ ଲାଗେ ଭଳିକି ଭଳିକି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ତୁଳି ଅଙ୍କା ଚିତ୍ର ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖା ହୁଏ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ହେଲେ ସେ ବର୍ଷ କାନ୍ଥରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କାନ୍ଥରେ ଥିଲା ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ନୂଆ ବରଷର ନୂଆ ଦିନ। ତଳେ ଲେଖା ଥିଲା ବାଇ ପ୍ରକାଶ, ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ। କବିତା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ତ ଆମେ ବି ଖୁସି। ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ବହୁତ ମଜବୁତ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ତା'ର ସେଇ ସୂତାରୁ ହିଁ ହୁଏ ନା। ତାଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ସେ ପାଠରେ ଯେମିତି, ଷାଠରେ ସେମିତି। ଦୁଷ୍ଟ ଯେତିକି, ଭଲ ବି ସେତିକି। ହସନ୍ତି କମ୍, ହସାନ୍ତି ବହୁତ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ, ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରୁ ବାହାରିଯାଏ ସବୁ। ସ୍ନେହା ଭଲ ତ ମୁଁ ବି ଭଲ। ଦୁନିଆ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯାଇଥାଏ। ସାରଙ୍କ ଭାଣିଜୀ, ସେ ପ୍ରତିଭା ଦିଦି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଦିଦି ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୋହରାଉ। ପ୍ରତିଭା ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଭାଇ କରିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ଡାକି। ଆମ ପଢ଼ା ରୁମ୍କୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖୁ ତ କେହି ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଓଲଟା ଧରିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଟେକିକି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ, ଆଉ ହସୁଥାନ୍ତି ରାବଣ ଭଳି। ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଘୋଡ଼ା ହସ। ଆଦିର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ତଳେ। ସେ କାନ୍ଦିଲା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ। ସାର୍ ବି ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବି ଥିଲେ। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା। ପଛରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଯେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପ୍ରକାଶ ମାମୁଙ୍କର କ'ଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେବେ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେଦିନ ସେ, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଡାକିଲେ ଭଣଜା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ହେଲେ ଏଇଟା ଜାଣିନି କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ। ହେଲେ ସେଦିନଠୁ ଯେବେ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖା ହୁଏ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ହସାନ୍ତି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠୁ ବି ବହୁତ ଉପରେ। ଇଏ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ବି କହିବ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, କାହିଁ କେତେ ଜନ୍ମର। ପୁରା ମାମୁଁ ଭଣଜା, ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ସମ୍ପର୍କ। ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିନଥିଲି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହା ବୁଝିଥିଲା। ସ୍ନେହା ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ଦେଖେ ତା ମନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇଯାଏ। ମାମୁଁ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି, ଘରେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସତ, ହେଲେ ସେ ନିଜ ମାମୁଁଠୁ ବି ନିଜର ଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ତୁଲେଇବା ତ କେହି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବେ। ଯିଏ ତା ଧର୍ମ ଭଉଣୀକୁ ଖୁସି କରିବା ଲାଗି ଚାପୁଡ଼ା ପରେ ଚାପୁଡ଼ା ସହିପାରେ, ପୁଣି ସେ ବୟସରେ ତାପରି ମଣିଷ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ? ଆମ ନିତିଦିନିଆ କାହାଣୀ ବହିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଥିଲେ। ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା ସମୟ ଚକରେ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ସ୍କୁଲ ପାସ୍ କଲୁ, ଏକାଠି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବି ହେଲୁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସ୍ନେହା ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ତା ପ୍ରେମରେ ଅଂଶୀ ହୋଇସାରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ମୋର। ଏସବୁରେ ମାମୁଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋର, ସ୍ନେହାକୁ ବି। ହେଲେ ସ୍ନେହା ଜାଣିନି ବେଶୀ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବିଷୟରେ। ପ୍ରକାଶ ମାମୁଁ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାର କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବିକଳ୍ପରେ। ସ୍ନେହା ମୁଁ ଏକାଠି ସବୁବେଳେ ସବୁଠି ରହୁ। ଏସବୁକୁ ଭାରି ଚିଡ଼ନ୍ତି ସ୍ନେହାର ବାପା। ମୋତେ ବହୁତ ଥର ପରୋକ୍ଷରେ କହିଲେଣି, ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ସହଜରେ ଛିଡ଼ିବନି କି ଛିଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ। ଏମିତିରେ ଆମ ସହ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ଭରସା ତ ଥିଲା ମାମୁଁଙ୍କ ଉପରେ। ସ୍ନେହାର ଅଫିସ୍ ମୋ ଅଫିସ୍ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼େ, ତ ଆମେ ଏକାଠି ହିଁ ଯାଉ ଆସୁ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ତା ଘରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ଆଗ ବାହାରିଗଲା ନିଜେ। ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ବାଟରେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଅଫିସରୁ ଫେରିବାର ଦେଖିଲି। ଦୁହେଁ କଥା ହେଲୁ, ଚା ପିଇଲୁ, ମିଶିକି ଫେରିଲୁ। ସ୍ନେହା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଘରେ କ'ଣ ଡାକିଲି ତାଙ୍କର। ମୋତେ ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ। ସବୁ କାମ ସାରି ସ୍ନେହାକୁ କଲ୍ କଲି, ହେଲେ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ। ଗୋଟେ ପ୍ରେମୀ ପାଇଁ ସେ ସମୟ ହୃଦଘାତ ସହ ସମାନ। ଜଳହୀନ ମାଛଟେ ପରି ମୋ ପ୍ରାଣ ଫକର ଫକର ହେଉଥାଏ। ହୃଦୟଟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଆଘାତ ହେଉଥାଏ ବାରମ୍ବାର। ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରାରେ ରାତି ପାଇଗଲା। କେତେ କଲ୍ କଟି ସାରିଥିଲା, ଉତ୍ତର ସେଇ ସମାନ ଥିଲା। 2 ଦିନ ସେମିତି କଟିଗଲା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ତ ଘରେ ମନା କରିଥିଲେ ଦେଖା କରେଇ ଦେବେନି, ଗୋଟେ ଧମକ ସହ। ପୁଣି ଆସିଲେ ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଘରକୁ ଭାବି ଭାବି। ମାମୁଁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ସବୁ। ମାମୁଁଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ମୋତେ କିଛିଟା ଶାନ୍ତ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ କାଳ ରାତିଠୁ କମ୍ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ମାମୁଁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୋତେ ତା ପରଦିନ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି।
ସେଦିନ ମୁଁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥାଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଛି ତ ଡର, କ୍ରୋଧ, ଚିନ୍ତା, ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲେ ଯାହା ହୁଏ ସେମିତି ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ମାମୁଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ସ୍ନେହା ପ୍ରତି ଥିବା ସବୁ ଚିନ୍ତା ମୋର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା ମାମୁଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରି। ମାମୁଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ବିବ୍ରତ ହେବାର। ଆଶିଷ, ଆଶିଷ ତୁ କୋଉଠି ତୁ କହ ଶୀଘ୍ର। ମାମୁଁ ମୁଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। କହୁନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆରେ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଛାଡ଼, ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ସ୍ନେହା ମୁଁ ଜଗିଛୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାହାରେ। ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଖୁସି ବି ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବି। ସ୍ନେହା ହଠାତ୍ ଏଠି କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ତ? ମୁଁ ଧାଇଁକି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସତରେ ସ୍ନେହା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମାମୁଙ୍କ ସହ ଲଗେଜ ଧରି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବସେଇ ଦେଲେ କଲିକତା ବସ୍ରେ। ମାମୁଁ କହିଲେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚିକି ମୋତେ ଜଣେଇବ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିବ। ଯାଇକି ତମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛରେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଗଲା, ସ୍ନେହା କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ନେହା, କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ମାମୁଁ ହଠାତ୍ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ ଯେ? ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ ତ? ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେଲେ ସବୁକୁ ଚାପି ସ୍ନେହାକୁ ନ କାନ୍ଦିବାକୁ ମନେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ପଛରେ ସ୍ନେହାର ବାପା କିଛି ଲୋକ ସହ ଆସୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ହେଉଛି କ'ଣ। ଏପଟେ ସ୍ନେହାର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ସେଠୁ ସ୍ନେହା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଲୁହର ଧାରାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭିଜେଇ। ଘରେ ଜାଣିଗଲେ ଆଶିଷ ଆମ ବିଷୟରେ, ଆମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ। କେମିତି ଜାଣିନି ମୁଁ। ଘରେ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ନାରାଜ। ବାପା ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋତେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ଆସିଥିଲ, ଚାଲିଗଲ ବାପାଙ୍କ ଲାଗି। ଜାଣିପାରୁନଥାଏ କହିବି କେମିତି ତମକୁ। ହାତ ଧରି ଡାକୁଥାଏ, ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ମନର ଦରଦ ପହଞ୍ଚୁନଥାଏ। ଦେବହୁତ ହେଇ ମାମୁଁ ଆସିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରକୁ, ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଝରକା ଡେଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାରା ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲି ସେଦିନ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ ମାମୁଁ। ମୋ ପଛରେ ଘର ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଶିଷ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ହେବ ଏବେ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଶିଷ? ତମକୁ ପାଇଲେ ବାପା କ'ଣ କରିବସିବେ? ଏତିକି କହି ସ୍ନେହା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋତେ, ଅଲଗା ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆମେ ସେଠୁ କଟକରୁ ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲୁ। ସ୍ନେହା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି ଆମ ପଛରେ। ବୋଧେ ସେ କଲିକତା ବସ୍କୁ ପିଛା କରି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଘରେ ସେଠୁ ଫୋନ୍ କରି ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇଦେଲି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଡକେଇଦେଲୁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରଟେ ନେଲୁ। ସେଠୁ ଅଫିସ୍ ବଦଳିଗଲା, ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତଥାପି ପ୍ରେମର ଡୋରି ବାନ୍ଧି ରଖିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଦିନ 2 ଦିନ ହେଇ 1 ମାସ ଗଲା। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲୁ। ସେଠୁ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ସ୍ନେହା ମାମୁଁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ ଜଣେଇଲା। ସ୍ନେହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଲାଗିଲା କି ମାମୁଁ କିଛି ଲୁଚଉଛନ୍ତି ଯେମିତି। ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହାର ଅନୁରୋଧ ରଖି ମାମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ସେଦିନ ପରଠୁ ନା କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ନା କେହି କଥା ହେଇଛି। ସେ ଆମ ବାହାଘର ଦିନ ବି ଆସିପାରିଲେନି। ସ୍ନେହାର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାଟି ଗଢ଼ି ପରି। ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଯେବେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ମନକୁ ତ କଷ୍ଟ ହେବ ନା। ସ୍ନେହା ତାଙ୍କ ନ ଆସିବା କାରଣରୁ ରୁଷିଗଲା, କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି। କଥା ହେବନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା। ମୋର ଅନେକ ବୁଝେଇବା ପରେ ବି ସେ ବୁଝିଲାନି। ମୁଁ ବାରି ପାରୁଥିଲି କିଛିଟା ଅସୁବିଧାର ଗନ୍ଧ। ସ୍ନେହା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଆସିବା ପରେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ବି, ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏମିତି ଆସିବା, କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ମରଣକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ନିଜ ବଳରେ ସେ ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ଯେ କେହି ବି ବଦଳିଯିବ। ଆଜିକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ମହାନ ମଣିଷ? ନା କେହି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ନା ଚେଷ୍ଟା କଲା ଲୋକ ଜାଣିପାରିଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ମଣିଷ? ମାଟିରୁ ଆସିଥିଲା, ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା କି? କେହି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମହାନ ମଣିଷର ମହାନତା କ'ଣ ମହମବତୀର ଶିଖା ପରି ସରିଗଲା? ବହୁତ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଗାଁର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲି, ହେଲେ ସେ ଯେମିତି ଗାୟବ ହିଁ ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ସତ ତ ଲୁଚି ରହେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏ ସତ ଯେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହେବ ଭାବିନଥିଲି। ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ନିଜକୁ, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି? ଜଣେ ପର ମଣିଷ ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନ କ'ଣ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ? ପର ମଣିଷ କଥା ତ ବହୁତ ଦୂର। ଆଜିକାଲି ତା ନିଜ ଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତିକି କରିପାରୁନି ଏ ମଣିଷ। ଓଲଟା ସାମାନ୍ୟ ଜାତି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆପଣା ଲୋକକୁ ମାରିବାକୁ ପଛାଉନି। ଛି, ଏତେ ଖରାପ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ଲୁହ ଆଖିର କବାଟ ଦେଇ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳକୁ ସାଗର ପଚାରିଲା, ବାପା ସେ କ'ଣ ସତରେ ମରିଗଲେ କି? ସେ ବି କ'ଣ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଅଜା ହେଇକରି? ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ତାଙ୍କ ସହ? ପୁଅ
କିଛି କଥା ଆଜି ବି ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିନି, ତୋ ମା' ବି ଜାଣିନି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଶରୀରରେ ସେମିତି ନୁହେଁ, କିଛି ଶରୀରଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ବି ଥାଏ। ସେଦିନ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଦିନ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ନେହାର କଲ୍କୁ ପୋଲିସ ଟ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲା ସେଦିନ ମାମୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ। କଥା ସରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ନେହା ଘର ଲୋକେ ମାମୁଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ବହୁତ ମାଡ଼, ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ପରେ ବି ମାମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲେ। ସେ ଦେବତା ତା ଭଣଜା ଭାଣିଜୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଲାଗି କ'ଣ କ'ଣ ନ କଲା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ବି ଖାତିର କଲାନି। ନିଜ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଯଥାପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କଳା ମେଘ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଥର ନ ତରଳି ଶେଷରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୋଲିସ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସଠୁ ସ୍ନେହାଙ୍କ ବାପା ମା' ଦୁର୍ଗେଶ ଦାସ ଆଉ ତା ଗୁଣ୍ଡା ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ଥିଲୁ। ଏପଟେ ସ୍ନେହା ଖୁସିରେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେପଟେ ମାମୁଁ ସ୍ନେହା ଆଉ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଥିଲେ। ମନରେ ଏତେ ପ୍ରେମ, ଏତେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା ଶୁଣିଛି। ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖେ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଖାସ୍ ଥିଲା, ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଜି ଲଗାଇଦେବା। ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ମାମୁଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେଠୁ ଖସି ଆସି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାମୁଁଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ନେହାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ବିଧିର ବିଧାନ କେମିତି ଦେଖ, 30 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଜଣେ ଆସୁଛି ମାରିବାକୁ, ଆଉ ଜଣେ 20 ବର୍ଷରେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି ହେଲେ ଆସୁଛି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ସମ୍ପର୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ରକ୍ତରେ ରଙ୍ଗାୟିତ, ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ମାମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ବହୁ ସମୟ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ପରେ ସେ ମହାନ ମଣିଷ ଆଉ ପାରିଲାନି ନିଜ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବଞ୍ଚେଇ। ମନରେ ରହିଗଲା ଗୋଟେ ଆଶା, ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲାନି ସେ ତା ଭଣଜା ଭାଣିଜୀକୁ। ଏକଲା ମଣିଷ କେତେ ବା ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତା ସେ 50 ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ଏପଟେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧଉଥିଲୁ, ଆଉ ସେପଟେ ମାମୁଁଙ୍କ ଦେହରେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରର ଆଘାତ। ହସ ଖୁସିର ମଣିଷଟା ପାଉଁଶ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଏତେ ହତଭାଗତା ଭଲ ପାଇବା। କ୍ରୂର ମଣିଷର କ୍ରୋଧରେ ମହାନ ମଣିଷ ବଳି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସ୍ୱାର୍ଥ, ଜାତିବାଦ, ଅହଙ୍କାରରେ ଜଳିଗଲା ମଣିଷ ପଣିଆ। ମିଥିଳା, ବାପା ଅଜା ଭାଇ କ'ଣ ତମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କି? ଆରେ ନା ନା ନା, ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ମାମୁଁଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଆଗେ ସ୍ୱୟଂ ସମୟ ହାର ମାନିଗଲା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଶରୀରରେ କରିପାରିଲେନି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିନା ଶରୀରରେ କଲେ। ଭଲ ପାଇବାକୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ପାପର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ତ ଭଗବାନଠୁ ବି ଅଧିକ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ହାର ବା ମାନିବ କେମିତି? ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ରୋକିବାକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଆରାମସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ, ହେଲେ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ମାମୁଁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ଆସିଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ନେହା ଆଜି ବି ରୁଷିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, କିଛି ନ ଜାଣି କିଛି ନ ବୁଝି। ଯେଉଁ ମଣିଷଟା ସେଦିନ ଟ୍ୟୁସନରେ ମଜାକରେ ଆମକୁ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲା, ସେ କି ଜାଣିଥିଲା ଦିନେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗି ତା ପ୍ରାଣ ବାଜି ଲାଗିଯିବ। ବାଜିରେ ଲାଗିଯିବ ସମୟର ସହାନୁଭୂତି। ଦୁର୍ଗେଶ ଦାସର କାହାଣୀ ସେଦିନ ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା ସତ, ହେଲେ ସେ କାହାଣୀକୁ କିଏ କେମିତି ପଢ଼ିବ ଆଉ କେମିତି ଶୁଣିବ, କେମିତି ବୁଝିବ, କିଏ ଜାଣିଲା? କିଏ ଠିକ୍ ସେଠି ଦୁର୍ଗେଶ ଦାସ ନା ପ୍ରକାଶ? କାହାଣୀରେ କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ, ବାପା ନା ମାମୁଁ? ହଉ ପିଲେ, ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼। ଏବେ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି ପରା, ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଶୋଇବ ଚାଲ। ଏତିକି କହି ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ମୁଁ ଉଠିଲି। ପିଲା ଦିଟା ବି ପୋଛୁଥାନ୍ତି ଲୁହ। ମିଥିଳା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ପୁଣି ପଚାରିଲା, ହେଲେ ବାପା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କି ମାମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି? ସେଦିନ ପରଠୁ ତ ମାମୁଁ ମୋରି ସହ ଅଛନ୍ତି। ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ସେ ଆଜୀବୀ। ଏହା ଯେବେ ନିଜ ରୁଷିବା ଛାଡ଼ିବ ତେବେ ସେ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଇଅଛି। ପବିତ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନର ସର୍ବଦା ଜିତ୍ ହୁଏ ପିଲେ। ଯେତେ ବାଆ ବତାସ ଆସୁ ପଛେ ସତ ବଦଳିବନି, ମିଛ ଲୁଚିବନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି? କୋଉଠି ସେ? କାହାନ୍ତି? ଏଇଠି ତ, ତମରି ପାଖରେ ବସିଛି। ସବୁ ଭଲ ଅଛି ବାକି ମନ ଅଛି। ସ୍ନେହା ବୁଝିବ, ବିଦାୟ ଦେବ, କେବେ ଏ ଭୂତ ଏଠୁ ଯିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୋର ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।
ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।